हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर साहित्य स्वरूप बहिर तृतीय पाठ बा तृतीय पद्य जाना होची शपथ। तो यार पिला माने प्रश्न उत्तर को आज आमे एई वीडियो रे आलोचना करिबा। ठीक अछि, तो चल आरंभ करिबा आज वीडियो को। देखो पिले प्रथम सेक्शन अछि तमरो मो बुझिबारे बोली। तो एक नंबर क्वेश्चन दला पठित कविता रे केउ मानकु दहन करिबा पई कवि कहिसंती। तो एही पठित कविता रे कवि केउ मानकु दहन करिया पई कहिसंती ना स्वार्थ जन मिथ्या कथा को दहन करिया पई कवि कहिसंती। बुझिला पिला माने। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा। झरणा सम झरिबी हसी पदटीर तात्पर्य कोन। एही पदटीर तात्पर्य होची पिला माने ना तुष्टांकार रखिबी नाही, तुष्टांकार रखिबी नाही। परवर्ती प्रश्न देखो 3 नंबर प्रश्न। नभ नभर सम हैला कि नभर सम स्वच्छ मुखे केउ भाव नथिबो बोली कविता रे को जाईची। मिथ्या कथा ना सरल हास ना हिंसा व्यथा ना दुख प्रास। एटा हो पिला माने हिंसा व्यथा। 4 नंबर क्वेश्चन। कहा परी कवि दुख प्रास को आबोरी नेबा पई कविता रे कहिसंती। धरणी सम, धरणी सम भलिया दुख सब को आबोरी नेबा पई कवि कहिसंती। 5 नंबर क्वेश्चन। समता पथे चलिया पई कवि केउ गान गाया पई कहिसंती। शांतिर गान गाया पई कहिसंती। ठीक अछि, तबे चलो पिला माने मिलिमिसी जोड़ीबा। तो मिलिमिसी जोड़िया पिला माने देखो। तो पक्षी पक्षी सम गायबी गीत हृदय हृदय उठिबी बाजी। एठा हो पिला माने सरल विहंगर काकली परी समस्त हृदय रे प्रतिध्वनि सृष्टि करबी। ठीक अछि। 2 नंबर क्वेश्चन। गर्व भरे धर्मे करी कर्मे मोर टेकी सिर। तो स्वाभिमान सह धर्म को वर्ण करी कर्म करी चलिबी। 3 नंबर क्वेश्चन। रुगुण जन पारुसे रही शुश्रूषारे लागिबी तार रोगिला जनर सेवा ही माधव सेवा अटे। 4 नंबर प्रश्न पिला माने। मुहि तो नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण। तो परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिबा। तापर पिला माने अछि हमर कवितार पद गुडी को आलोचना करिया बोली माने स्वार्थ लिखिया पे से कहिची। तो सिंधु सम फेराई देबी जिए से देव सरल हास धरणी सम नेबिरे नेबी बक्ष बही दुख प्रास। तो यही उक्तिटी अनंत पट्टनायक रचित शपथ कवितार आसीछि। एठारे कवि सिंधु और धरणी परी अन्यर दुख कष्ट को किपरि लाघव करिवे से विषय वर्णना करिसेंती। सामाजिक समता को रक्षा करने को हेले प्रकृति दत्त उपादान ठारू अनेक किछि शिक्षा मिली थाए। समुद्र समुद्र तो समुद्र कहार जिनिस को रखेना, तार लहरी भसाई नहीं थिबा अन्यर जिनिस को से पुनश्च कूलरे आनी थोई देई थाए। कवि सिंधु परी ताकू जेउ व्यक्ति सुंदर व्यवहार आ सरल हस देव से मध्य सेही व्यक्ति प्रति अनुरूप व्यवहार देखाई तांको मनरे हस खेलाई देवे। पुनश्च धरणी जेपरी सबु दुख कष्ट को ता हृदय रे चापी धरी समाजर मंगल कामना करिथाए। कवि धरणी भली समस्त बाधा विघ्न दुख कष्ट को पिला माने सही अन्य मुखरे हस खेलेबार प्रतिश्रुति बहन करिसेंती। 2 नंबर प्रश्न। मुहि तो नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण समदा पते पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान। तो उक्त पद्यांशटी अनंत पट्टनायक रचित शपथ कवितारू आसीछि। एठारे कवि समाज रे समतार रक्षा शांतिर पताका उड़ेबा पई संकल्पबद्ध होइछंती। ए जीवन होउछि दुर्लभ, तेणु एहाकू सत्कर्म सत्पथरे परिचालित करबा उचित। मनीष निज पई जन्म होई नाही, ए समाजर कल्याण करबा पई जन्म नैछि। तेणु कवि कहिछंती मु मो पई नुहे समस्तंकर मंगल पई काम करिबी, समस्तंक मुहरे हस फुटाई समस्तंक जीवन रे शांति भरी देबी, तेबे समाज रे समता रक्षा करा जाय पारिबो बोली कवि आह्वान दैछंती। तो एही उक्तिटी कविंकर सर्वे भवन्तु सुखिनः मनोभाव को परिप्रकाश करूअछि। या पर पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। झरणा सम झरिबी हसी
ତୃଷ୍ଣାଗାର ରଖିବି ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି, ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ତ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚିତ ଶପଥ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଝରଣା ଭଳି ଅନ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଝରଣା ଅନବରତ ଝରଝର ହୋଇ ଝରିଯାଏ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ନଥାଏ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟର ସକଳ ଜୀବଜଗତର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ତ କବି ଝରଣା ଭଳି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଶସ୍ୟ ଭଳି ଅନ୍ୟର ଭୋକକୁ ଦୂର କରିଦେବେ କବି ଏଠାରେ ଝରଣା ପରି ଅନ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ଶସ୍ୟ ଭଳି ଅନ୍ୟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉକ୍ତିଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କ ଶପଥ କବିତାରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଲୋକ ରାହା ଖେଳାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କବି ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସକଳ ଜୀବଜଗତ ତା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୀତଳତା ଭରିଦେବା, ଆଉ ଝରଣା ହୋଇ ଅନ୍ୟର ତୃଷା ମେଟାଇବା, ଅଗ୍ନି ହୋଇ ସ୍ୱାର୍ଥ, ହିଂସା, କପଟତାକୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହ୍ୟ କରି ମଥା ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଓ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଆମେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ତେବେ ସାମାଜିକ ସମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦେଶ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇବ, ଶାନ୍ତିର ପତାକା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି କବି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମନ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ। ତ ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ, ଏହି ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କଲା ଭଳିଆ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ତ ମାଟି ମାଙ୍କୁ ସର୍ବସହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମାଟିକୁ ଆମେ ତାଡୁଛେ, ଖୋଳୁଛେ, ତା ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ କରୁଛେ, ନାଚୁଛେ ଆଉ କୁଦା ମାରୁଛେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଆମ ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ତା କୋଳରେ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଆମକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଶସ୍ୟ, ବୀଜ ସବୁ କିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପାଇଥାଉ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟି ମା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯେପରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଆମେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବୁ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଲୋକକୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ସୁଶୀଲା ଲୋକକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବୁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଶପଥ କବିତାରେ ତମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଶପଥ କବିତାରେ ମୁଁ ଝରଣା ପରି ଅନ୍ୟକୁ ଜଳ ଦେଇ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିପାରିବି, ଅଗ୍ନି ପରି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଜାଳିପାରିବି, ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରିବି, ସିନ୍ଧୁ ପରି ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା କଥା କହିପାରିବି, ରୋଗୀ ଲୋକର ସେବା କରିପାରିବି, ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏହି କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା କରିପାରୁଛି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଉ ଦଳିତ ବର୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧନୀ ଆଉ ମହାଜନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭୂମିହୀନ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଉ
ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କବିତା ରଚନା ଉପରେ ଆସିଲା। ତ ପଠ୍ୟ କବିତାଟିରେ ମିଥ୍ୟା କଥା, ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ, ଶାନ୍ତିର ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏସବୁର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ନେଇ କହିବା ବେଲେ, କହିବା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କରିବା ଏହି ପଣ, ବାଧା ବନ୍ଧନ ଦୂରେ ଯିବ ମନକୁ କଲେ ଟାଣ। ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଦେଖ ସେ କାହୁଁ ପର ପାଇବ ଶାନ୍ତି, କଳହେ ଯାର ମନ, ହୃଦୟ ଭରିଲେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ପାଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କରିବା ଆମେ କାମ, ସମତା ପଥେ ଚାଲି ରଖିବା ଦେଶ ଜାତିର ନାମ। ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ, ଦୁଃଖୀ ଜନର ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ ଦୂର କରିବା ଆମେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନେ ହସ ଫୁଟାଇ ଲାଗିବା ଦେଶ କାମେ। ଶାନ୍ତିର ଗାନ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଟିଅଛୁ ଏ ଭାରତ କାନନେ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ। ଶାନ୍ତିର ଗାନ ଗାଇ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଭରିଦେବା ସଭିଙ୍କର ଜୀବନେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପିଲାମାନେ କବିତା ଲେଖିପାରିବା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଲା ସୃଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି ଆଉ ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି। ଆଦିରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ଏ ଯାକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେମିତି ଜଳିବି, ଛୁଇଁବି, ଝରିବି, ଦହିବି ଏ ଯାକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟା ଆମର କି ପଦ ନା କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ତ ସେଇପରି ତୁମେ କବିତାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଆଉ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କର। ଯେମିତି ବହିରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଧରଣୀକୁ ଧରିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିକି ଲେଖିପାରିବା। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ଆମ ପାଖରେ କଡ଼ରେ ଖସି, ନାଚି ନାଚି ଖେଳି ଖେଳି କେତେ ଖୁସି ଗପ କରି ଯିବୁ ଦୂରେ ଚାଲି, ତୁ ଆସିଲେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ବସିବୁ ମିତ, କ୍ଷୀର ସର ଦେବୁ ତତେ କହୁଛୁ ସତ। ଆରେ ଆ ଜହ୍ନ ଆ, ଆମ ସାଥେ ଥରେ ତୁ ମିଶିଯା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବ, କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବିଛ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ନା ପାଠର ନାଁ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବା ବା ପଏମର ନାଁ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବହନ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଜଳିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଝଳି ଉଠିବା, ଝରଣା ସମ ଝରିବା, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବା ଆଉ ଧରଣୀ ସମ ସହିବା ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ମନ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଭାଷା ବିଚାର। ଭାଷା ବିଚାରରେ ପିଲାମାନେ ଶପଥକୁ ଆଧାର କରି ଯେମିତି କୁହାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ସେମିତି ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ଆଉ ଧରଣୀ ସମ ସହିବି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଏଠି କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ସ୍ମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୁଲଗୁଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଲେ ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧରା ବସୁଧା କିନ୍ତୁ ସୂତା ନୁହଁ। ପଦ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଙ୍କଜ ବା ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପରାଗ ନୁହଁ। ଜହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶଶୀ ଆଉ ନିଶାକର କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା ଦେଖ କବିତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ତ ଜଳିବି, ଢଳି, ଖେଳି, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଉ ଗାଇବି ଯାଉନି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଜାଳିବି, ମୁଁ ଘରର ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି, କିମ୍ବା ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଢଳି, ଲତାଟି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କାହା କଥାରେ ଢଳି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖେଳି,
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୁଆ ଖେଳି ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇଲେ। କିମ୍ବା ମିତା ଲୁଡୁ ଖେଳି ସାରି ପଢିବାକୁ ଗଲା। ଝରିବି, ବନିତା କହିଲା ମୁଁ ଝରଣା ପରି ଝରିବି। କିମ୍ବା ଆକାଶରୁ ମେଘ ଝରିଲା। ରାମ କ୍ରୋଧରେ ହରିକୁ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଅଗ୍ନି ପରି ଦହିବି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦହନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବି। ସରିତା ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏତିକି ପଢିଲେ ଆମେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।